Assalamu alaikum. Welcome to the fourth online class for the students of Honors fourth year of Dhaka Mahanagar Mahila College. Here with you, I am Shapnam Bailey, lecturer in English at Dhaka Mahanagar Mahila College. Dear students, your online in-course exam will be held very soon. So tie your belt and prepare yourself for the upcoming exam. Today I will discuss the monitor model theory and acculturation theory from the theories of second language learning. Let's go to the topics. Monitor model theory was given by Stephen Krashen. He is an expert in the field of linguistics, specializing in theories of language acquisition and development. Much of his recent work research has involved the study of non-English and bilingual language acquisition. During the past years, he has published over 100 books and articles and has been invited to deliver lectures at universities throughout the United States and Canada. He works today for the University of Southern Carolina. He is well known for his famous monitor model theory, which were evolved in the late 1970s in a series of articles and was later elaborated and expanded in a number of books, where he argued that his account provides a general and overall theory of language acquisition with important implications for language teaching. Let's see what is monitor model theory, what Krashen says in his monitor model theory. So, Krashen's monitor model theory consists of 5 central hypotheses. Those are acquisition learning hypothesis, natural order hypothesis, monitor hypothesis, input hypothesis, and affective filter hypothesis. And in addition to those, it makes reference to a number of other factors which influence second language learning and which relate to the central hypothesis also. So first, let's see the first theory, that is acquisition learning hypothesis. What is acquisition learning hypothesis? First of all, I want to make it clear that hypothesis is what? যদি বাংলায় ধরি, hypothesis is অনুমান, অর্থাৎ this is not the concrete or basic shapes that the monitor model theory is entirely based on the hypothesis given by Krashen. So acquisition learning hypothesis. What is acquisition learning hypothesis? This hypothesis claims that there are two distinctive ways of developing competence in a second or foreign language. Acquisition is the natural way, and it occurs subconsciously as a result of participating in natural communication, where the focus is on meaning, and learning occurs as a result of conscious study or classroom teaching of the formal properties of the language. In storage, acquired and learned knowledge are stored separately. According to Krashen, acquisition and learning are two distinctive ways of developing skill in a language. He says acquisition happens when learners speak a language instruments from their surrounding environment. An example of this type of learning is that children learn their first language very quickly. They are not given formal instructions, but they acquire the competence by the age they reach 5. Learning happens when learners learn through formal instructions and error corrections. It is a conscious process of developing skill in a language. অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে ক্রাশনের মতে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটাও ঠিক ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের মতোই হয়ে থাকে। প্রথম ভাষাটা আমরা জানি যে প্রথম ভাষাটা আমরা অ্যাকোয়ার করে থাকি, অর্থাৎ অর্জন করে থাকি। এটা সাবকনশিয়াস প্রসেসে আমরা অর্জন করে থাকি, কখনো আমরা কনশিয়াস প্রসেসে এটাকে আমরা অর্জন করি না। আমরা সবসময় দেখা যায় যে সাবকনশিয়াস প্রসেসে এটা শিখে থাকি। ঠিক তেমনিভাবে প্রথম ভাষাটা যেভাবে সাবকনশিয়াস প্রসেসে আমরা ঠিক শিখে থাকি, ঠিক একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা দ্বিতীয় ভাষাটাও শিখে থাকি, যদিও দ্বিতীয় ভাষাটা ক্রাশনের মতে অলওয়েজ কনশিয়াস প্রসেসে হয়, অর্থাৎ এটা সবসময় আমরা জেনে শুনে বা সচেতনভাবে শিখে থাকি, বাট প্রসেসটা একই। অর্থাৎ সাবকনশিয়াস প্রসেসে আমরা যে স্টেজগুলো পার করে আসি, যেমন কোনো ফর্মাল ইনস্ট্রাকশন ছাড়াই একটা ন্যাচারাল ওয়েতে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি, এখানে কনশিয়াস ওয়েতে আমাদের ফর্মাল ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার পরে আমরা এরর কারেকশন এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে ন্যাচারাল ওয়েতে ঠিক সেই ভাষাটা শেখার চেষ্টা করি। যদি এমন হতো যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোয়ার করার পর অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোয়ার করা হয় না, তবে কখনোই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাটা শেখা হতো না। তার মতে যদিও ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোয়ার করা হয় এবং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন করা হয়, বাট দুটোর
বেস এবং ভিত্তি এবং বলা যেতে পারে যে স্টোরেজ, যেটা ক্রাশনের মতে আলাদা, তবুও শেখার প্রসেসটা একই। অর্থাৎ আমাদের ডেভেলপমেন্ট স্কিলটা, ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষা শেখার স্কিলটা আমাদের অ্যাকোয়ার এবং লার্নিং এই দুটো প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করে। দেন কামস দ্য ন্যাচারাল অর্ডার হাইপোথেসিস। According to Krashen, he believes that languages are learned through a systematic order. The process follows a predictable order. English language learners, irrespective of their first language, usually follow the same pattern in learning the grammatical rules of the second language. For example, they learn yes/no questions before they learn the WH question. This order remains almost the same even though learners get different instructional experiences. This hypothesis says that second language learning order is not the same as the first language learning. অর্থাৎ আমাদের যে ভাষা শেখাটা ন্যাচারাল অর্ডার হাইপোথেসিসের অনুমান অনুযায়ী আমাদের যে ভাষা শেখার যে প্রসেসটা এটা ন্যাচারালি হয়ে থাকে। এমন নয় যে এটা আগে আসবে এটা পরে আসবে। অর্থাৎ সবার ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এমন নয় যে সে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার আগে শিখবে বা মরফিমগুলোকে পরে শিখবে। এগুলো এক একটার পর এক একটা ন্যাচারালি এসে পড়ে এবং এটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনভাবেই সত্য। অর্থাৎ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনটা ঠিক যেভাবে ন্যাচারালি এসে পড়ে, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো বা ঠিক সেভাবে ন্যাচারালি আসে, বাট হয়তো বা সেভাবে আসে না। ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা যেভাবে আসে, আমরা কোনো ফর্মাল ইনস্ট্রাকশন ছাড়া আমরা এমনিতে ভাষা শিখতে পারি। আমাদেরকে ব্যাকরণ বা এমন কোনো কিছু সম্পর্কে অ্যাওয়ার করা হয় না ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে, বাট ওগুলো ছাড়া আমরা ন্যাচারালি বলে দিতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও আমরা কনসিয়াসলি কিছু ন্যাচারাল অর্ডার ফলো করি। অর্থাৎ এখানে কনসিয়াস থাকা হয় এবং একই সাথে এই ন্যাচারাল অর্ডারটাকে ফলো করা হয়। অর্থাৎ এমন নয় যে দ্বিতীয় ভাষা যে শিখতে আসতেছে বা শিখছে তাকে আমি আগে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার শেখাবো, দেন আমি মরফিমগুলোকে শেখাবো, দেন আমি অন্য কিছুকে শেখাবো, বাট এমন নয়। সেও তার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নাররাও তার ন্যাচারাল অর্ডারটাকে ফলো করে। সো এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটা লার্নার WH কোশ্চেন শেখার আগে yes/no শিখে। অর্থাৎ সে আগে প্রশ্ন করতে শিখে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে শিখে, তারপরে প্রশ্ন করতে শিখে। দিস আর দ্য ন্যাচারাল অর্ডার অ্যান্ড দিস ইজ ট্রু ফর এভরি লার্নার who learn a language, whether it is first language or it is a second language. Then comes the input hypothesis. According to Krashen, he says that all that the only way for a learner to make a progress in first language learning is to be exposed to a sufficient amount of comprehensible input. The learner needs to be provided with input that is just a little beyond his or her current present capacity. It is the effort that the learner attempts to comprehend the material where lies the source of his or her linguistic progress. In other words, in this hypothesis, Krashen explains that how second language acquisition takes place. So, staying true to the theme of the monitor model, the input hypothesis is only concerned with acquisition, not learning. According to this hypothesis, the learner improves and progresses along the natural order when he or she receives second language input that is one step beyond his or her current stage of linguistic competence. For example, according to Krashen, if a learner is at the stage of I, then the acquisition takes place when he or she is exposed to comprehensive input that is beyond to the level I plus 1. Since not all the learners can be at the same level of linguistic competence at the same time, Krashen suggests that natural communicative input is the key to designing a syllabus, ensuring in this way that each learner will receive some I plus 1 input. অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে ক্রাশেনের মতে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনটা যেমন একটা কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট, অর্থাৎ বোধগম্য ইনপুট ছাড়া যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজও ইনপুট ছাড়া, অর্থাৎ একটা ভাষার যে বিভিন্ন দিক আছে, বিষয়াবলী আছে, সেগুলো ইনপুট অর্থাৎ ইনস্টল হওয়া ছাড়া, আমাদের ব্রেনে সেটা ইনপুট বা ইনস্টল হওয়া ছাড়া বা আমাদের মধ্যে সেটাকে নেওয়া ছাড়া কখনোই ভাষা শেখাটা সম্ভব হবে না। তবে এই ভাষা শেখা অর্থাৎ ইনপুট দেওয়ার কাজটা হতে হবে যে লার্নার যে থাকবে তার বয়স এবং তার লেভেলের তুলনায় এক ধাপ উপরে, অর্থাৎ তাকে এক ধাপ বড় বা এক ধাপ উঁচু শিক্ষা তাকে শেখাতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি বাচ্চাদের
পড়ার দিকে খেয়াল করি, তবে আমরা অবশ্যই দেখব যে মাঝে মাঝে বাচ্চাদেরকে এমন কিছু দেওয়া হয় যেটা কিনা তার বয়স বা তার লেভেল থেকে একটু উপরে। যেমন ওয়ানে হয়তো বা যুক্তাক্ষর বা এমন কিছু শেখানো হচ্ছে যেটা হয়তো বা ওয়ানের বাচ্চারা ঠিকমতো লিখতে পারে না, কিন্তু তবুও তাদেরকে যুক্তাক্ষর বা বিভিন্ন বর্ণমালা দিয়ে বা জফলা বা বিভিন্ন ফলা দিয়ে তাদেরকে বাংলা ভাষা শেখানো হচ্ছে। সো এই যে তার এক লেভেল উপরে দিয়ে তাকে শেখানো হচ্ছে বা যোগ গুণ বিয়োগ ভাগ দিয়ে তাকে করানো হচ্ছে, এই যে এক লেভেল উপরে তাকে শেখানো হচ্ছে, এটাই হচ্ছে কি ইনপুট হাইপোথিসিসের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যা থাকবে তার থেকে এক ধাপ উপরের ভাষাটা বা এক ধাপ উপরের ইনপুটটা তাকে ইনপুট করতে হবে, বা তাকে এটা যদি সে ওই ভাষাটাতে যোগ্যতা বা কম্পিটেন্সি অর্জন করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই তার লেভেলের থেকে এক ধাপ উপরের ভাষা বা জিনিস বা যেটাই আমরা বলে থাকি না কেন সেটা তাকে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে শেখাতে হবে। Here comes monitor model hypothesis. According to Krashen, learning needs monitor. Every learning needs monitor. And monitors work as an editor to check mistakes made by the users. It checks time, grammatical forms or rules. When monitors are used, people slow down and less error happen. However, when monitors are not used, natural errors happens with more fluent performance. Overuse of monitors may decrease the learning process. অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে ক্রাশনের মতে সেটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হোক আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রত্যেকটা ভাষা শেখার বা প্রত্যেকটা শেখায় মনিটর অর্থাৎ চেক করার দরকার আছে। ঠিক যেভাবে একটা পত্রিকায় কোনো কিছু সম্পাদিত হওয়ার আগে একজন এডিটর যেমন সব কিছুকে চেক করে যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা বা সব কিছু এভরিথিং গ্রামাটিক্যাল ফর্ম থেকে তার সময় এবং তার যে রুলস রেগুলেশনস সব কিছু মেনটেন করা হয়েছে কিনা সব কিছু যেমন একজন এডিটর চেক করে, ঠিক তেমনিভাবে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যে ভাষাটা শিখতে যায় অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যে ভাষা ইউজ করে একজন লার্নার কথা বলে থাকে, সে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে মনিটর করে থাকেন। ক্রাশনের মতে মনিটরটা যত কম হবে ততই ভালো, কারণ মনিটর যদি বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে শেখার প্রসেসটা অনেকটা স্লো ডাউন হয়ে যায়। হ্যাঁ, এতে লেস এরর অর্থাৎ ভুল হবার সম্ভাবনাটা কম থাকে, কিন্তু এতে ফ্লুয়েন্সি আসে না এবং দেখা যায় যে ন্যাচারালি যেটা আসার কথা সেটা আসে না। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন বয়সের লোকেদের ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে দুর্বলতা। অর্থাৎ আমরা প্রথমেই চিন্তা করে থাকি যে আমরা কি বলবো কি না বলবো, এবং এত কিছু চিন্তা করতে এবং মনিটর করতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাদের ভাষাটা শেখা হয় কম, এবং যদিও যা আমরা বলি সেটা হয়তো একটু ভুল কম হয়, কিন্তু যদি আমরা এত ভুলের চিন্তা না করে আমরা যদি ফ্লুয়েন্টলি বা মনিটর না করে যদি আমরা ন্যাচারালি বলে যাই, দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে পারফরমেন্সটা খুব ভালো হয় এবং ফ্লুয়েন্ট হয়। এক্ষেত্রে ওভার ইউজ অফ মনিটরস যেটা বলেছেন যে সব কিছুর অতিরিক্ত ডোজ অবশ্যই লার্নিং প্রসেসে জন্য ব্যাঘাত ঘটাতে সাহায্য করে বা ব্যাঘাত ঘটায়। And the last one, affective filter hypothesis. According to Krashen, this hypothesis talks about individual factors that influence learning. Learners' motivation and anxiety and self-confidence play important roles in developing skills in the target language. If learners do not know why they are learning a language, they cannot learn it well. If they are worried that others will make fun of them if they speak the target language with mistakes, their learning will decline. And in the same way, if learners lack self-confidence, they cannot perform well. So these are the affective filters that Krashen mentions in his theory. He says learners need to have positive motivation with self-esteem to learn a language in an anxiety-free environment. অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সাধারণত আমরা যদি ধরে থাকি ফিল্টার বলতে আমরা যেটাকে বুঝি ছাঁকনি, অর্থাৎ ছেঁকে কোনো কিছুকে পরিশুদ্ধ করা। প্রত্যেকটা লার্নার মনিটর করার মাধ্যমে বা পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে তার ভাষাটাকে আরও শিখতে থাকে। এক্ষেত্রে কিছু ভেরিয়েবলস অথবা ফ্যাক্টরসের কথা ক্রাশন উল্লেখ করেছেন, যে মোটিভেশন, অ্যাংজাইটি অ্যান্ড সেলফ কনফিডেন্স, অর্থাৎ তাকে উদ্বুদ্ধ করা, একটা চিন্তামুক্ত পরিবেশ তাকে দেওয়া এবং তার সেলফ কনফিডেন্স, যে মর্যাদাটা বা আত্মবৃদ্ধিটা সেটাকে বৃদ্ধি করার দরকার। অর্থাৎ
যদি এমন একটা সিচুয়েশন হয় যেখানে মোটিভেশন হাই এবং তার কোনো অ্যাংজাইটি অর্থাৎ কোনো উদ্বিগ্নতা নেই এবং তার যথেষ্ট সেলফ কনফিডেন্স আছে, এই ধরনের পরিবেশে লার্নাররা খুব দ্রুত শিখতে পারে এবং তারা পারফর্মও ভালো করে। অপরদিকে লার্নাররা যদি অ্যাংশাস থাকে অর্থাৎ চিন্তাযুক্ত থাকে যে সে যদি কোনো ভুল করে তবে মানুষ হয়তো বা তার দিকে হাসবে বা তার এই মিস্টেকে হাসতে পারে, এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষাটা আরও ডিক্লাইন হয় অর্থাৎ আরও কমে যায়, এক্ষেত্রে পারফরমেন্সও ভালো হয় না। ক্রাশনের মতে হাই পজিটিভ উইথ সেলফ এস্টিম, এই ধরনের পজিটিভ মোটিভেশনে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা ভালো হয় এবং অবশ্যই অ্যাংজাইটি ফ্রি এনভায়রনমেন্ট হতে হবে। একটা অ্যাংজাইটি ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ছাড়া কখনোই ভাষাটা ভালোভাবে শেখা হয় না, হোক সেটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। যেহেতু এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অফকোর্স অ্যাংজাইটি ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ইজ নিডেড ভেরি মাচ। No theory is beyond criticism, so does monitor model theory. কোনো থিওরি ক্রিটিসিজমের ঊর্ধ্বে নয়, মনিটর মডেল থিওরিও ক্রিটিসিজমের ঊর্ধ্বে নয়, অর্থাৎ এরও কিছু ড্রব্যাকস আছে। সেগুলো কি? ফার্স্ট অফ অল, monitor model theory cannot be reliable. That means it is unreliable. Why? According to researchers, the acquisition learning hypothesis is not acceptable because it cannot be tested in empirical investigation. অর্থাৎ সোজা কথা, এটাকে টেস্ট করা হয়নি বা এটাকে যে বৈজ্ঞানিকভাবে যৌক্তিকতা সেটা দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, তাদের মতে রিসার্চারদের মধ্যে ক্রাশনের মতে অ্যাকুইজিশন এবং লার্নিং দুটো আলাদা একটা সত্তা বলা যেতে পারে, যে সেপারেটলি দে আর স্টোরড ইন লেফট আর রাইট হেমিস্ফিয়ার অফ আ লার্নার। অর্থাৎ এই দুটোকে সে সেপারেটলি স্টোর বলে উল্লেখিত করেছে এবং সে এটাও বলেছে যে অ্যাকোয়ার্ড নলেজ ক্যান নট টার্ন ইন্টু লার্ন নলেজ। অর্থাৎ অ্যাকোয়ার্ড নলেজ কখনো লার্ন নলেজ হয় না, অথবা লার্ন নলেজ কখনো অ্যাকোয়ার্ড নলেজে যেতে পারে না। অর্থাৎ যেটা অর্জন করা হয় সেই ভাষাটা কখনো শেখা হয় না, শেখা ভাষাটা কখনো অর্জনের সমকক্ষ হয় না। বাট রিসার্চাররা এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে যে ভাষাটা দ্বিতীয়বার যে ভাষাটা শেখা হয়, যদি প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস বা ইসেতে সুযোগ দেওয়া হয়, এটা অবশ্যই অ্যাকোয়ারে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, ক্রাশন কখনো কগনিটিভ যে প্রসেসটা আছে, যে অ্যাকুইজিশন এবং লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে বা লার্নিংয়ের জন্য যে রেসপন্সিবল কগনিটিভ প্রসেস, যে কীভাবে একটা ফার্স্ট লার্নার এই ভাষাটাকে শেখে এবং সেকেন্ড লার্নার কীভাবে এই ভাষাগুলোকে শেখে, এগুলোকে কখনো আলাদাভাবে দেখায়নি। শুধু তাই নয়, রিসার্চারদের মতে মনিটর মডেল থিওরিটা আসলে থিওরির পর্যায়ে পড়ে না, কারণ একটা থিওরি হতে হলে যেসব ক্রাইটেরিয়া থাকা দরকার, সেই 4টা ক্রাইটেরিয়ার কোনো ক্রাইটেরিয়াতেই মনিটর মডেল থিওরিটা ঠিক তাদের ছাঁচে যেটাকে বলে পড়ছে না। এক্ষেত্রে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বা তারা এটাকে মনিটর মডেলকে থিওরি হিসেবে বলতে তারা একটু নারাজ। যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে মনিটর মডেল থিওরির অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য, কারণ এই থিওরিটা অনেকটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরির সবকটা থিওরির একটা ছায়া বা স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেখানে আমরা সবগুলোকে আমরা একসাথে পাই বা একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে বা একটা কগনিটিভ প্রসেস বা হাইপোথেসিস যেটাকে আমরা ধারণা বা দাঁড় করাতে পারি। Another important theory in second language learning theories is acculturation theories. The acculturation theory or acculturation model was developed by John H. Schumann in 1978. It is a model of second language acquisition which is based on the social psychology of acculturation. This model holds that there are social and psychological variables that combine into a single one, that is acculturation. According to him, learners learn the target language while they acculturate the group of the target language. Therefore, the social distance factors matters a lot in this model or view of second language acquisition. According to this model, the more a person is in proximity with the culture of the target language, the more he or she will be likely to be proficient in that target language. Similarly, if a person has less contact with the culture of the target language, he or she is less likely able to be proficient in the target language. Therefore, in this sense, language proficiency is proportional to the contact with the culture and language. To make a person as proficient as possible, he should be in close contact with the culture of that language culture. অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে
কালচারের মাধ্যমে বা কালচারকে শেখার মাধ্যমে, কালচারকে ধারণ করার মাধ্যমে একটা ভাষাটাকে শেখা। অর্থাৎ কোনো একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজকে যদি আমরা শিখতে চাই, যে আমরা যে কোনো একজন লার্নার একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজকে সে শিখবে, সে তবে সেই ভাষার যে কালচারটাকে আছে, হ্যাবিট আছে, কালচার আছে, সেগুলোর সাথে চলাফেরা, বসা বা সেটা কন্ট্যাক্টে আসার মাধ্যমে আমরা সেই ভাষাটাকে শিখতে পারি। অনেকটা বলা যেতে পারে যে টু অ্যাডাপ্টিং কালচারাল হ্যাবিটস অফ দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকার্স আর দ্য লার্নার্স ক্যান লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে কি হিন্দি ভাষা শেখাটা। অর্থাৎ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হিন্দি ভাষা জানে, যদিও আমাদের ভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা কোনোটাই হিন্দি নয়, তারপরও মানুষ হিন্দি ভাষাটাকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে। হোয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড ইট? ফার্স্ট অফ অল, কালচার অ্যান্ড হ্যাবিটস। আমরা এখানে ঘরে বসে থেকেও হিন্দি কালচারটার প্রতি আমরা খুব বেশিভাবে এক্সপোজড বা হ্যাবিচুয়েট বলা যেতে পারে। আর যত বেশি আমরা হ্যাবিচুয়েটেড অর এক্সপোজড, তত বেশি আমরা সেই কালচার বা সেই ভাষাটা সম্পর্কে জানতে পারি। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষাটা শিক্ষা দিয়েও, আমাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না শিক্ষা দিয়েও, আমরা হিন্দি ভাষাটাকে শুধুমাত্র কালচার এবং হ্যাবিটের মাধ্যমে, জানার মাধ্যমে আমরা শিখে থাকি। According to Schumann, the acquisition of the second language depends on the acculturation process, and for this acculturation process, social and psychological factors are very important in learning a language. Social factors such as cultural practices of the majority people influence language learning. For example, most people in Bangladesh speak Bangla, they eat Bengali food items and listen to Bangla music. Moreover, they lack the cultural understanding of English-speaking society because they are not exposed to those practices. Because of these social factors, English language learner may not be very competent. অর্থাৎ একটু আগে আমি যে উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে আমরা হিন্দি ভাষাটা এত ফ্লুয়েন্টলি জানতে পারি, তার কারণটা হচ্ছে কি আমরা সেই ভাষা এবং কালচার এবং হ্যাবিটের প্রতি খুব বেশি পরিমাণে এক্সপোজড। ঠিক একই রকমভাবে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষাটা প্রতি আমরা কেন বাংলা ভাষা শিখতে পারি, সেটা ফার্স্ট হোক অথবা সেকেন্ড, যখন আমরা একটা বাংলা এনভায়রনমেন্টে থাকি, আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলা ফুড আইটেমগুলোকে খাই, বাংলা মিউজিক শুনি, অর্থাৎ আমরা বাংলা দ্বারা সারাউন্ডেড হয়ে থাকি, তখনই আমরা বাংলা ভাষাটাকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি। একই কথা ফরেনারদের ক্ষেত্রেও, তারা যখন বাংলাদেশে বসবাস করে, বাংলাদেশের কথা বলে বা বাংলা কথা শুনতে পায়, বাংলা মিউজিক শুনতে পায়, তখন তারা বাংলাদেশের কালচার এবং হ্যাবিটের সাথে খুব বেশি পরিমাণে এক্সপোজড হয়ে পড়ে, যার কারণে তারা সেটা শিখতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে হিন্দি ভাষাটাকে আমাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও আমরা হিন্দি ভাষাটা অলমোস্ট সবাই বুঝতে পারি এবং জানতে পারি। এটার প্রধান কারণই হচ্ছে গিয়ে হিন্দি ভাষাটার প্রতি আমরা খুব বেশি পরিমাণে, হিন্দি ভাষা এবং কালচারের প্রতি, হ্যাবিটের প্রতি আমরা খুব বেশি পরিমাণে এক্সপোজড। এবং যতটা আমরা হিন্দি ভাষার প্রতি এক্সপোজড, ঠিক ততটা আমরা ইংরেজি ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি কালচার এবং হ্যাবিটের প্রতি বা সোসাইটির প্রতি এতটা এক্সপোজড নই। এবং ওই কালচারের প্রতি যেহেতু এতটা এক্সপোজড নই, সেক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাটা আমরা এত কম্পিটেন্টলি অর্থাৎ এত দক্ষতার সাথে শিখতে পারি না। অ্যাকালচারেশন মডেলের মূল কথাই হচ্ছে গিয়ে অ্যাকালচারেশন অর্থাৎ কালচারের সাথে একীভূত হয়ে একটা ভাষাটা শেখা। সোশ্যাল ফ্যাক্টরের সাথে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস আর অলসো ইম্পর্ট্যান্ট ইন অ্যাকালচারেশন থিওরি। Psychological factors such as motivation, self-esteem, and anxiety also play important roles in learning a language. Anxiety is one of the main factors that may obstruct language acquisition. Many English learners in Bangladesh appear to be suffering from this factor. They think learning is very difficult. They also think that they may make many mistakes while using English. So instead of trying to use the target language, they use their mother tongue even in the classroom. অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল যে ফ্যাক্টরগুলো, মনস্তাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো আমাদের একটা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অবস্ট্যাকল অর্থাৎ বাধা প্রদান করে, ঠিক যেটা ক্র্যাশনের মতে এফেক্টিভ ফিল্টার হাইপোথিসিসে যে একই কারণ ছিল যে মোটিভেশনাল সেলফ এস্টিম অ্যাংজাইটি একটা ভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, এখানেও ঠিক একই রকম কথাই বলা হচ্ছে। অ্যাকালচারেশন থিওরিতেও অর্থাৎ একটা ভাষা প্রতি যেমন উন্মুক্ত না হয়ে বা এক্সপোজ না হয়ে সে ভাষাটাকে শেখা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে মোটিভেশন এবং সেলফ এক্সিম অ্যাংজাইটিও একই রকম অর্থ বহন করে।
অর্থাৎ দুশ্চিন্তা থাকলে আমরা একটা ভাষাটাকে ভালোভাবে শিখতে পারবো না। বারবার আমাদের মনে হবে যে কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না তো, অথবা ভুল হলে এটার কারণটা কি, বা সেটা এটার সলিউশনটা কি। এসব জিনিস চিন্তা করতে করতে দেখা যায় যে ভাষা শেখাটাকে আমরা আরও ডিফিকাল্ট করে ফেলি। এটা ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি, আমাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষাটা ইংরেজি, এবং এই ইংরেজি ভাষাটাকে আমরা শিখতে খুবই কষ্ট বোধ করি। এর প্রধান কারণই হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো, মোটিভেশন, সেলফ এস্টিম, অ্যাংজাইটি, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বাধা দেয়। অর্থাৎ আমরা বিভিন্নভাবে কার্টুন অথবা মুভি দেখে ইংরেজি ভাষাটার প্রতি যতটা কালচার অথবা হ্যাবিটের প্রতি যতটা না এক্সপোজ হতে পারি, ঠিক বলার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক এই এনভায়রনমেন্টটা পাচ্ছি না, অথবা বিভিন্ন ফ্যাক্টরগুলো আমাদেরকে এই ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অবস্ট্যাকল তৈরি করছে। এতে দেখা যায় যে ওই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করার থেকে আমরা এমনকি ক্লাসরুমেও ইংরেজি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাটাকে বা আমাদের মাদার টাংগুলোকে ইউজ করে থাকি। Acculturation theory also does have some drawbacks or receive some criticism. What are those? According to the critics, Schumann did not specify the combination of levels of social and psychological factors to predict learners' language outcome. অর্থাৎ একজন লার্নারের সোশ্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল যে ফ্যাক্টরগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আসলে কতটুকুন পর্যন্ত বা এগুলোর কম্বিনেশনগুলোর ক্ষেত্রে লার্নারের ল্যাঙ্গুয়েজ আউটকামটা কেমন হতে পারে সেটা স্পেসিফাই করে দেয়নি। শুধু তাই নয়, এই সোশ্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো একটা লার্নারকে কী পরিমাণে অ্যাফেক্ট করতে পারে বা এটার রেট কতটুকুন অ্যাফেক্ট করতে পারে সেটাও স্পেসিফিক্যালি সে বলে দেয়নি যে সোশ্যাল ফ্যাক্টরগুলো একটা লার্নারের ক্ষেত্রে এই অ্যাফেক্ট করবে বা এই অ্যাফেক্টগুলো করবে না। শুধু তাই নয়, পরিবর্তিত সোসাইটি এবং পরিবর্তিত টাইমে এই ফ্যাক্টরগুলো আসলে কিভাবে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে কাজ করে বা সেটাও স্কুম্যান খুব বিশদভাবে বলে দেয়নি। আবার একই সাথে ইন্ডিভিজুয়াল, যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল, অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভ্যারি করে। কেউ হয়তো বা খুব ভালোভাবে ভাষাটাকে শিখতে পারে, আবার একই সাথে শুরু করার পরেও কারো ক্ষেত্রে হয়তো বা ভাষাটাকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করা হয় না, বিশেষ করে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে। অর্থাৎ এই ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল যে ভাষা শেখাটা ভ্যারি করে, এবং এক্ষেত্রে সোশ্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরটা কতটুকুন ভ্যারি করে এটাও তিনি দেখিয়ে দেননি। এবং এরই সাথে সোশ্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল যে ডিস্টেন্সটা, অর্থাৎ আমরা যখন সোশ্যালি এবং সাইকোলজিক্যালি কারণে যে ডিস্টেন্সটা, অর্থাৎ একটা কালচারের সাথে যে ডিস্টেন্সটা আমাদের হয়, সেটা লার্নারের প্রফিসিয়েন্সির উপরে কী পরিমাণ ইফেক্ট করে সেটাও তিনি দেখিয়ে দেননি। অর্থাৎ আমরা যদি নিয়মিত, এক কথা বলা যেতে পারে, আমরা যদি নিয়মিত আমাদেরকে যখন বিভিন্ন আইএলটিএস প্রোগ্রামে আমরা অংশগ্রহণ করি বা শিখতে যাই, তখন আমাদেরকে আইএলটিএস করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বলে বিবিসি বা বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকা পড়তে এবং ইংরেজি যে নিউজ চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো শুনতে হয়। অর্থাৎ ওই যে নিউজ চ্যানেল বা অডিওগুলো শোনা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা তাদের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি এবং কিভাবে তারা কথা বলছে সেগুলো শুনে বুঝতে পারি। অর্থাৎ এই যে কালচার এবং হ্যাবিটের সাথে আমরা পরিচিত হচ্ছি। যদি এখানে ডিস্টেন্স এসে পড়ে এবং আমরা যদি এগুলো না শিখি, আমরা ইংরেজি শিখতে পারবো ঠিকই, কিন্তু তাদের মতো, অর্থাৎ টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজদের মতো আমরা কিছুতেই এটা, অর্থাৎ আউটকামটা আমাদের ঠিক সেভাবে হবে না যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, বা সেকেন্ড বা ভাষা, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যেভাবে আউটকামটা হওয়া উচিত ছিল ঠিক সেভাবে হবে না বা হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যাকালচারেশন মডেল বা থিওরির মূল বিষয়াবলী। With this, I'm ending my lesson here today, and of course, don't come out of home unnecessarily. Stay home, stay safe, and stay healthy. Thank you.